Hi students, welcome back to our science class. Today we will study the 7th chapter of Standard 5, that is our natural surroundings. This is your 7th chapter, our natural surroundings. In this chapter we are going to discuss about environment and pollution, what are the different types of pollution, effects of pollution, reducing pollution, and how we can manage waste management. Okay, let us learn. The natural surroundings in which living things grow, develop and survive make up the environment. What is environment? The natural surroundings in which living things grow, develop and survive is called the environment. Okay. The environment is made up of both living and non-living things. It includes plants, animals, land, water, air. Okay. What is environment? Environment is the natural surrounding in which living things grow, develop and survive. The environment is made up of living and non-living things. Okay. Every living thing depends on other living and non-living things in its environment. അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും അതിലുള്ള മറ്റുള്ള ലിവിങ് തിങ്സുമായിട്ടും അതുപോലെ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് such as cutting down of trees, hunting animals and making the surroundings dirty harm the environment. അതായത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ട്രീസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാർംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. What is pollution? The process of adding harmful substance to air, water and land is called pollution. What is pollution? The process of adding harmful substance to air, water and land is called pollution. Pollution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ എയറിലും വാട്ടറിലും ലാൻഡിലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനാണ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ഹാർംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കോൾഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. ഈ ഹാർംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. പൊല്യൂഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഓഫ് 4 types: എയർ, വാട്ടർ, ലാൻഡ് ഓർ സോയിൽ ആൻഡ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ. There are 4 types of pollution. Can you see this? Air pollution, water pollution, land or soil pollution and noise pollution. These are the 4 types of pollution. Okay. The pollution is mainly classified into 4. Okay. First one is air pollution. Air pollution is mainly caused by the addition of harmful gases and dust to the air. There are 2 sources of air pollution, natural and man-made. Air pollution എന്ന് പറയുന്ന ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസും ഡസ്റ്റും എയറിൽ കൂടുക, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. There are 2 sources of air pollution. എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസ് 2 തരത്തിലുള്ളതാണ്, നാച്ചുറലും മാൻ-മെയ്ഡും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് natural source of air pollution. Natural source of air pollution are volcanic eruptions, forest fires, dust, sandstorms. ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസ് ആണ്. നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ്, വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ, ഇതൊക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന. ഫോറസ്റ്റ് ഫയേഴ്സ്, അതുപോലെ ഡസ്റ്റ്, സാൻഡ് സ്റ്റോംസ്, മണൽക്കാറ്റ്, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂഷനാണ്. ഇനി മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷനാണ്. മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ആർ സ്മോക്ക് ഫ്രം ദ
burning of petrol, diesel, coal, wood, factories, vehicles and burning of firecracks. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? മാൻമെയ്ഡ്, മനുഷ്യർ ആണ് ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, കോൾ, വുഡ്, ഫാക്ടറീസ്, വെഹിക്കിൾസ്, ബേണിംഗ് ഓഫ് ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ്, അതായത് പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കുക, അതുപോലെ ഡീസൽ, പെട്രോൾ ഇതെല്ലാം കത്തിക്കുക, ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നുള്ള സ്മോക്ക്, വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നുള്ള സ്മോക്ക്, ഇതെല്ലാം മാൻമെയ്ഡ് കോസസാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. What are the causes of water pollution? Sewage and harmful waste from factories are released into water bodies, directly causing water pollution. Human activities such as bathing, washing clothes in rivers also contaminate the water. Chemical fertilizers and pesticides from fields flow into rivers and seas and pollute them. അതായത് സീവേജ്, അതുപോലെ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് എത്തുന്നതിലൂടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ബാത്തിങ്, വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റ് ദ വാട്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും നമ്മൾ ഫീൽഡ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ്. ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ. Land pollution is the dumping of solid waste from industries and households in the open. The indiscriminate use of fertilizers and insecticides also pollute the land. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സും പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനിലും നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും. അതുപോലെ ഡംപിങ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്, ഇതെല്ലാം ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ? നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ലൗഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സൗണ്ട്. അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതെന്താണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഹോണിങ് ഓഫ് ഹോൺസ് ഓർ അൺചെക്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്, ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ്, ലൗഡ് മ്യൂസിക്, സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബിഗ് മെഷീൻസ് ക്യാൻ കോസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഹോണിങ് ഓഫ് ഹോൺസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അൺചെക്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ലൗഡ് സ്പീക്കറൊക്കെ നല്ല സൗണ്ടിൽ കേട്ടാൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും. അതുപോലെ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പടക്കം പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല അല്ലേ, അതെന്താണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ വളരെ സൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. Effects of pollutions are: breathing in polluted air can cause respiratory diseases such as pneumonia, bronchitis. It also causes breathing difficulties. അതായത് പൊല്യൂഷൻ മൂലം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും? ബ്രീത്തിങ് പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ ശ്വസിച്ചാൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യൂമോണിയ, അതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. എയർ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു natural rise in the earth temperature and gradual melting of polar ice. അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എർത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അതെന്തിന് കാരണമാകും? പോളാർ ഐസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് harmful gases in the air sometimes combine with water vapor and forms acids causing acid rain. Acid rain causes damage to plants, animals, ബിൽഡിങ്സ്. അതായത് ഹാംഫുൾ ഗ്യാസൊക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ടുള്ള എയർ, അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആസിഡ് റെയിന് കാരണമാകുന്നു. പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ കോസ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് സച്ച് ആസ് കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്.
ലിവിങ് ഇൻ വാട്ടർ. അതുപോലെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസാണ് കോളറ ആൻഡ് ടൈഫോയിഡ്. ഇതെല്ലാം the diseases that can be transmitted through water. Plants do not grow well in polluted soil. അതായത് സോയിൽ പൊല്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് നന്നായിട്ട് വളരത്തില്ല. ഹാർംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഓൾസോ എഫക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ കോസ് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓർ സംടൈംസ് ലോസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്. അതായത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ, സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ്, നമുക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഡെസിബൽ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട്. സൗണ്ട് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനി സൗണ്ട് ലൗഡർ ദാൻ 85 ഡെസിബൽ ഈസ് ഹാർംഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഇയർ. അതായത് 85 ഡെസിബലിൽ കൂടുതലുള്ള ഇയർ 85 ഡെസിബലിൽ കൂടുതലുള്ള സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർംഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഇയർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് പൊല്യൂഷൻ. പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? ഫാക്ടറീസ് മസ്റ്റ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഫാർ അവേ ഫ്രം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ. അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറി ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുക. അതുപോലെ വി ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് സച്ച് ആസ് പെട്രോൾസ് ആൻഡ് ഡീസൽസ്. വി ഷുഡ് വാക്ക് ഓർ റൈഡ് എ ബൈസൈക്കിൾ ഫോർ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതായത് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ യൂസ്, പെട്രോളിനെ ഡീസലിനെയൊക്കെ യൂസ് കുറയ്ക്കുക. റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് വാക്ക് ഓർ റൈഡ് എ ബൈസൈക്കിൾ. ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നടന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈസൈക്കിളെ പോവുക. The waste generated in factories and industries should be carefully treated. Be made free of harmful substances before discharging them into water bodies. The use of plastic bags should be reduced. അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്. Next is reduce the volume of the TV and other devices. Loudspeaker should not be used after certain time in the evening. അതായത് ടി വിയുടെ വോളിയം, അതുപോലെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡിവൈസൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന സൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി. ഡു നോട്ട് ഹോൺ അൺനെസസറിലി. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഗാർബേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ബിഗ് സിറ്റീസ് ഈസ് സംടൈംസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ. സച്ച് പ്ലേസസ് ബിക്കം എ ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് that spread diseases. It is therefore extremely important to dispose waste properly. നമുക്കറിയാം ഗാർബേജ്, നമ്മളെ വേസ്റ്റൊക്കെ ബിഗ് സിറ്റീസ് അതുപോലെ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? വേസ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് കൂടി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? സച്ച് പ്ലേസസ് ബിക്കം ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ്, ഇൻസെക്ട്സ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഡിസീസസ്. ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോസ്കിറ്റോസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലേസാണ്. അതെന്തിന് കാരണമാകുന്നു? ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റ്. Let us learn some of the ways of waste disposal. Waste എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം? കമ്പോസ്റ്റ്. Waste such as leftover food, eggshells, fruits, vegetable peels or other kitchen waste are rolled slowly and mixed with soil. The sun, rain, air, insect, worms and microbes work on these and turn them into compost. This process is called composting. Very important. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളയുന്ന വെജിറ്റബിൾസ്, കിച്ചൺ വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ എഗ്ഷെല്ല്, ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സോയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻസെക്റ്റ് മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ്. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? Biogas is a mixture of gas formed by decaying plant and animal. It can be produced from animal dung, crop and vegetable waste and sewage.
it is being increasingly used as a source of fuel and electricity. അതായത് ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീക്കേയിങ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ റിമൈൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസാണ് ബയോഗ്യാസ്. ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ആനിമൽ ഡങ്, ക്രോപ്പ്, വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ്, സീവേജ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ സാനിറ്ററി ലാൻഡ്ഫിൽ ഈസ് എ കൺട്രോൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓൺ ലാൻഡ്. In this method, low-lying areas are selected for landfill sites. Sanitary landfill എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ ലെയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് compressing them. Okay. Next is some precautions that must be taken in this method of disposal. അതായത് ഈ സാനിറ്ററി ലാൻഡ്ഫിൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചില പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട്. ലാൻഡ്ഫിൽ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് നിയർ റെസിഡൻഷ്യൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഏരിയാസ് ഓർ റിവർ സൈഡ്. അതായത് റിവർ സൈഡിലോ നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയുടെയോ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫിൽസ് ഒരിക്കലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യരുത്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻ. അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ലാൻഡ് ഫിൽസ് ആർ and in this method low-lying areas are selected as a landfill sites. Okay. This much for today. You study well. We will meet in the next class. Thank you.